오랜만에 생각나는 거 뭐 있어요? 뭐가 있을까? 반팔, 반바지, 물놀이, 수박, 빙수, 여름방학, 수영장 등등이 있겠죠. 더위를 피하려고 이리저리 많이 놀러 가시는 분들도 계시고, 또 밖은 위험하니 집순이 집돌이들은 집을 지켜야 한다며 에어컨과 선풍기를 틀어놓고 집을 지키고 계신 분들도 계시죠. 네, 둘 다 나쁘지는 않죠. 날이 많이 더워지니까 확실히 시원한 음식이 땡기고 음악마저도 시원하고 신나는 음악이 땡기죠. 이 무더운 날 V나잇을 통해 시원한 밤 같이 보내봐요. 안녕하세요. V나잇 from 동동의 DJ 동동입니다. 오랜만이에요. 다들 잘 지냈어요? 네, V나잇 12번째 밤을 같이 하는 우리 청취자 여러분, kun이기들 너무 반가워요. 오늘 V나잇 12번째 밤을 여는 첫 번째 곡 The Americanos의 In My Foreign 들려드릴게요. The Americano, Americano, Americano. Hey, do you wanna ride in my Ferrari, let the top back all the way, rolling through the streets of LA, girl, do you wanna ride in my Ferrari, we can turn up the radio, we ain't got no place to go, girl, do you For wanna shows you all ride, shows you all slide, for show we get songs, for show we get high. Pull up, swag, hop out the wagon. Suckers gon' hate, but the ladies wanna rag. What you say, what you say, what you say? Whole team faded like John with the jet. Cradle to the grave, NY to the bank. Millions in the bank and the hundreds in the safe. Ain't nothing to a G, baby. Foreign sitting low, climb out the V, baby. Ain't nothing to a G, baby. Foreign sitting low, climb out the V, baby. do you wanna ride in my Ferrari, let the top back all the way, rolling through the streets of LA, do you wanna ride in my Ferrari, we can turn up the radio, we ain't got no place to go, it feels like Saturday, every day, I'm smoking loud and feeling so high, I'm rolling good. Oh my God, getting lit like the 4th of July. I've been missing you, telling all my friends about the things that you do. Baby, I don't know what you did to me. Every time I pull up, it's all in my beat. Do you wanna ride till your girl comes out? And we can get lit tonight. I ain't gotta tell you how it is. Baby, I'ma give you the biz. How you wanna roll in the Lambo or the road? 'Cause you know that Bobby got flow. Do you wanna ride in my Ferrari, let the top back all the way, rolling through the streets of LA, yeah, do you wanna ride in my Ferrari, we can turn up the radio, we ain't got no place to go, do you wanna ride? You should bring your homie, I'll bring you too. I know you like the spotlight, so let me introduce you. Just me and you, parked up at the top, looking at the view. So many things that we could do. Just ride me and have a look. How you wanna ride in my Ferrari? Get you right by the wheels, no shot. The hands on my ex-boyfriends, how they fall around. Now we skirting 130, no score. Do you wanna ride in my Ferrari, let the top back all the way, rolling through the streets of LA, girl, do you wanna ride in my Ferrari, we can turn up the radio, we ain't got no place to go, girl, do you wanna ride? 오늘 하루 어떻게 보내셨어요? 오늘도 많은 분들께서 좋은 사연, 재밌는 질문들 많이 보내주셨는데 재밌게 한번 얘기 나눠봅시다. 손유진님, 가족들이랑 가장 가보고 싶은 여행지는 어디예요? 가족들이랑 가는 여행지면은 미국.
네, 좀 미국에 좀 가고 싶어요. 다시 가서 전에 잠깐 지냈었던 홈스테이 부모님들도 뵙고 전에 다녔던 학교도 다시 가서 인사도 드리고 싶고 그냥 그때 추억을 좀 다시 한번 느껴보고 싶어요. 근데 그때는 저 혼자 갔었으니까 이번엔 가족들이랑 다 같이 한번 가보고 싶네요. 네, 박은지님, 외국어 수업할 때 제일 적극적으로 열심히 듣는 멤버는 누구야? 수업하다가 잼난 일이 있었다면 알려줘 보내주셨어요. 외국어 수업할 때 우리 연습생 때 생각나는데 외국어 수업할 때는 언어마다 다른 것 같아요. 뭐 일본어를 한다고 하면은 뭐 준혜나 진한이 형이 이렇게 장난도 많이 치고 얘기도 많이 하고 영어 수업할 땐 저랑 바비 형이랑 막 한빈이 형이랑 신나가지고 막 이상한 얘기 막 하고 어 근데 이제 한 번은 영어 수업 때였나 일본어 수업 때였나 정확히 기억이 안 나는데 영어 수업 때였구나. 영어 수업을 하는데 저희가 그 영어 수업 시간대가 선생님께서 시간이 안 되셔가지고 7명을 다 같이 한 적이 한 번 있어요. 그때 진짜 교재를 펴놓고 수업 진행이 안 될 정도로 막 엄청 시끄럽고 장난하고 엄청 치고 막 선생님이랑 같이 막 말장난하고 제가 선생님한테 계속 장난 걸고 막 이상한 막 단어로 막 말도 안 되는 영어로 막 얘기하고 그래가지고 거의 수업 듣는 1시간 반 동안 막 웃다가 끝낸 것 같아요. 저는 거의 뭐 도저히 수업이 불가능할 정도로 네. 그랬던 적이 있습니다. 선생님 고생 많이 하셨죠 그때. 네, 그때 생각나네요. 김혜리님, 제일 조용하고 혼자 있는 거 좋아하는 멤버는? 저희는 혼자 있는 걸 좋아하는 뭐 혼자 있는 걸 좋아하는 멤버도 있겠지만 조용한 멤버는 없어서 글쎄요. 그래도 아무래도 독방을 쓰고 있는 바비 형이랑 진한이 형이 혼자 있는 걸 그나마 좋아하지 않을까 싶은데 가끔 바비 형은 방 밖으로 안 나올 때가 있어요. 막 진짜 방 안에서 뭐 잠을 진짜 하루에 한 80%를 방에서 잠을 자고 밥 먹을 때 잠깐 나오고 뭐 방 안에서 게임을 하든 영화를 보든 방에서 많이 있어서 주로 제가 침범을 하러 가죠. 막 열고 들어가서 바비 형 괴롭히고 네. 그러는 경우가 많아요 평소에도. 최주연님, 동혁 오빠가 더위를 피하는 방법은 무엇인가요? 저는 계속 요즘에 연습실이랑 작업실을 왔다 갔다 하면서 작곡가 형들 만나고 음악도 좀 듣고 이래저래 많이 작업을 하고 있는데 작업실이 정말 우리 회장님께서 너무 신경을 잘 써주셔서 작업실은 남극입니다. 너무 추워요. 네, 더위를 작업실에서 주로 피하곤 하죠. 가끔 이제 제가 주로 자주 가는 카페가 있는데 그 카페에 가서 베이글이랑 커피 이렇게 시켜놓고 음악 들으면서 베이글을 먹는 게 제 요즘 더위를 피하는 방법입니다. 네, 빠질 수 없죠. 여름과 아이스 아메리카노는. 김도현님, 동혁아 나 오늘 사랑니 뺐는데 아파 죽을 것 같아. 너는 사랑니 뺐니? 저는 사랑니가 어금니 밑에도 있고 위에도 있는데 어금니 밑에 두 개가 정말 잘 났어요. 그러니까 이렇게 이쁘게 이렇게 난 건 아니고 누워서 나긴 했는데 그래도 되게 잘 났어요. 하늘을 보고 정말 딱 잘 나서 아프지도 않고 잘 썩지도 않아서 일단은 두고 있는데 어느 날에는 꼭 빼야겠죠. 지금 시계를 잘 보고 있는데 저도 무서워서 지금 못 빼겠어요. 사랑니 빼고 오면 다들 막 얼굴 이렇게 부어서 오시고 막 말 잘 못하고 막 이러면서 오시느라고. 그리고 제가 영상을 보면 안 됐었어야 되는데 한 번은 사랑니 빼는 영상을 보고 말아가지고 도저히 무서워서 못 빼겠더라고요. 마음의 준비가 됐을 때 빼려고 합니다. 네, 신화영님, 요즘 즐겨 먹는 음식이 뭐예요? 치킨이요. 김미진님, 멤버들 다 손이 이쁘고 그 중에 동혁이 손이 가장 이쁜데 마사지 같은 거 받은 거 있어요? 저희는 손 관리를 안 해요. 남자들이다 보니까 손 관리는 안 하고 가끔 그냥 손톱이 너무 길었다 싶을 때 저는 뭐 잘 물어 뜯는 버릇이 있는지라 손톱을 잘 안 깎긴 하는데 손톱 조금 자르는 정도? 손을 그렇게 관리하지 않습니다. 핸드크림을 잘 바르고 이런 건 없고요. 저는 손바닥에 운동을 좀 했어서 그런지 굳은 살 조금 있고 그거 말고는 관리를 딱히 안 해서 하하하하. 한수미님, 오늘 집이 비어서 친구들 저희 집에 초대해서 같이 자기로 했는데 뭐하고 놀면 좋을까요? 파자마 파티죠. 이거 재밌는데 거실에서 이렇게 이불 펴놓고 떼자물로 해놓고 야식 시켜놓고 TV 보면서 막 야식 먹고 떠들고 놀다가
막 무서운 얘기도 하고 공포 영화 같은 거 봐도 재밌죠. 혼자 보는 건 무서운데 다 같이 보면 그래도 좀 덜 무섭잖아요. 자는 것도 같이 자는 거니까. 아, 재밌겠다. 오늘 재밌는 밤 보내시길 바랄게요. 네, 지금까지 코닉존에 이제 올려주신 재밌는 질문들이었는데요. 네, 이따가 좀 더 읽어드리도록 하고, 지금 되게 많은 분들이 또 오랜만에 들어와 주셔서 댓글을 열심히 나눠주고 계신데 한번 볼게요. 페이 동동 좋아해님, 코닉에게 어떤 존재가 되어주고 싶어요? 저는 우리 코닉이들한테 그냥 이렇게 브이나잇을 통해서 이런저런 얘기를 듣고 질문들, 사연들을 보내주고 이렇게 답변을 해주면서 드는 생각이 조금은 기댈 수 있는 그런 존재가 되면 좋겠다 생각을 매번 해요. 네, 뭐 제가 하는 대답이 굳이 정답은 아니지만 그래도 조금은 도움이 되었거나 심경의 변화가 있다거나 생각의 변화가 있으면 네, 좋겠다고 생각을 합니다. 박원희님, 앞으로 하고 싶은 일이 있어요? 저는 콘서트를 하고 싶어요. 한국에서. 아이코닉님, 가장 좋아하는 음악 있어요? 저는 힙합 좋아합니다. 서희정님, 동동아 요즘 휴가철인데 뭐하고 지냈어? 휴가철이라서 딱히 어딜 막 놀러 가고 싶거나 막 이런 생각은 이번에 좀 안 들더라고요. 그래서 그냥 요즘엔 좀 이렇게 음악이나 이런 생각이나 이런 게 좀 잘 맞는 형들이랑 같이 만나서 이런저런 음악 얘기도 하고 음악도 많이 배우고 듣고 그러고 있어요. SHSKSL44님, 미우새 나오는 거 잘 봤어. 사랑해. 감사합니다. 재밌으셨나요? 뭐 잠깐이었는데요. 챙겨봐 주시니 감사하네요. 메추리회 김밥님, 오빠 저 아빠랑 일본 가요. 와, 재밌겠다. 가족이랑 일본 여행 좋죠. 네, 좋은 시간 보내고 오시길. 빅뱅 하트, 아이콘 하트, 위너 하트, 점점점님, 울산 오셨어요? 하트 하트. 아, 울산 한 번 더 가보면 좋네요. 네, 가족 여행으로 한국에 한반도 이렇게 투어해보는 것도 좋죠. 막 이래저래 지역도 가보는 것도. 네, 아우 좋아요. 가보고 싶네요. 진혜림, 캐런, 하트하트님, 오방이가 왜 오빠 집으로 갔어요? 오방이를 숙소에서 좀 너무 키우고 싶은데, 이제 그때는 한창 저희가 활동을 정말 열심히 할 때였고, 거의 숙소에 있는 시간이 없을 정도로 있는 시간이 너무 많아서, 오방이를 따로 봐주고 챙겨주고 할 사람이 없는 거예요. 그래서, 이건 좀 이러다가 오방이가 진짜 너무 외로움을 많이 타겠다 싶어서 일단 저희 집으로 보냈어요. 한빈이 형의 집으로 보내려고 했는데 한빈이 형 동생 한별이가 강아지를 좀 무서워하고 알레르기가 있어서 저희 집으로 보내게 됐는데, 그렇게 이제 한 달, 두 달 되다 보니까 할머니도 너무 좋아하시고 이모랑 저희 엄마도 너무 정이 많이 들고 그래서 이제는 아예 저희 집에서 키우기로 했습니다. 네. 거의 저희 집에서 사랑을 독차지하고 있죠. 네. 가끔은 할머니가 오방 이렇게 밥을 먹고 있으면 오방이가 이렇게 불쌍한 눈으로 자기 먹고 싶다고 쳐다보면 할머니가 또 그거에 못 이겨가지고 음식 조금씩 주거든요. 그럼 제가 할머니한테 아우 음식 주면 안 된다고 하는데 할머니가 안 줬다고 막 거짓말 하시고 되게 귀여우세요. 할머니와 오방이의 케미는 네, 사랑스럽습니다. 이지수님, 진주 더 쇼 보러 갔었어요. 와, 그 더웠는데 우리 보러 와주셔서 너무 고마워요. 어떻게 재밌게 즐겨주셨는지 모르겠네요. 서나은님, 어제 코닉 TV 봤어요? 그럼 봤죠. 네, 되게 재밌게 봤었어요. 네, 되게 웃기더라고요. 지한김님, 오늘 뭐 했어요? 오늘 작업 조금 하다가 브이나잇 하려고 브이나잇 준비도 하고, 네, 그러고 있었어요. 무엇보다도 코닉이들 생각을 많이 하고 있었죠. 보고 싶어서. 힐라야님, 춤출 때 가장 심한 부상은 뭐예요? 춤췄을 때 가장 당했던 심한 부상. 제가 지금까지 막 어디가 부러져 보거나 금간 적은 없어요. 뭐 어른들이 흔히 말씀하시는 그런 뭐 소리 하는 거 아니다 하시는데 진짜 그런 적이 없어서 제가 튼튼한가 봐요. 근데 제가 제일 크게 다쳤던 거는 아무래도 네, 믹스앤매치 때 다쳤던 게, 그때 진짜 이 인대가 늘어날 대로 늘어나 있었고 무리를
더 이상 하면 안 되는 상황이었는데 어쨌든 무대를 보여드려야 되고 프로그램을 하고 있었던 상황이었어서 네, 열심히 하려고 했었는데 이제 그때 가장 심했던 것 같아요. 진짜 그때 방송 끝나고 숙소 돌아왔을 때는 진짜 발목이 되게 많이 부어 있었고 그 후로도 한 일주일 동안 깁스를 안 풀고 계속 있었던 네, 그때가 가장 크게 다쳤었던 것 같아요. 세목 형님, 동동 오빠 너의 검은 머리가 그리워. 아, 제가 좋아하는 머리 색깔은 글쎄요. 다음 컴백 때는 어떤 머리를 할지 아직 고민 중이고 어떻게 될지 모르겠는데 흑발도 나쁘지 않죠. 네, 이래저래 한번 생각을 한번 해보겠습니다. 쌍블리 준비님, 노래방 좋죠. 노래방 또 간만에 가면 재밌게 놀 수 있을 것 같아요. 진윤영님, 오빠 사랑해 3번 말할 수 있어요? 사랑해 사랑해 사랑해. 이게 뭐가 어렵다고. 당연히 할 수 있죠. 이혜은님, 좋아하는 운동 뭐예요? 전 농구 좋아합니다. 박수미님, 동혁아 가수하기를 잘했다 생각이 들 때는 언제야? 콘서트 할 때죠, 당연히. 그럼요. 지희아님, 스트레스 받을 때 당신은 무엇을 합니까? 전 요즘에 음악을 들어요. 네, 음악 듣고 막 미친듯이 춤추고 막 뛰어놀고 그래요. 전 그렇게 요즘에 스트레스를 풉니다. 되게 진짜 근데 오랜만에 브이나잇을 해서 그런지 네, 기분이 좀 색다르네요. 서미님, 동동오빠 우리 곧 700일이에요. 벌써? 벌써? 700일이구나. 300일만 더 있으면 이제 1000일이네. 와, 우리 오래 봤다. 천천히 오래 보자. 천천히 우리 오래 가자. 쭉. 후미카님, 동동 오빠 내일 발레 실전이 있습니다. 힘주세요. 화이팅! 파이팅! 파이팅 파이팅! 지금 댓글을 계속 쭉 보고 있어요. 한채연님, 동동아 여름하면 생각나는 음식은 뭐가 있어? 빙수. 빙수야, 팥빙수야. 사랑해, 사랑해. 이서연님, 남미 여행 언제 가실 건가요? 남미 여행이요? 글쎄요. 뭐 기회가 된다면 꼭 가보고 싶네요. 한빈이 형 꼭 데려가야겠죠. 한빈이 형 완전 신날 것 같아요 지금. 장윤서님, 코닉이 된 지 2년 만에 드디어 오늘 콘배트 샀어요. 아이고, 콘배트를 이제 샀구나. 콘서트에 와서 그 콘배트를 열심히 흔들어 주길 바라겠습니다. 브론즈 한비님, 아이디 마음에 드네요. 브론즈 한비님, 다이어트 하고 있어요. 너무 힘들어요. 다이어트 힘들죠. 내가 그 맘 알지. 너 맘 내 맘. 그럼 알지. 아, 재밌는 센스 있는 질문들, 댓글들 감사합니다. 이따 또 한번 읽어보도록 할게요. 네, 저번 문제에 많은 분들이 답을 이렇게 보내주셨는데요. 정답은 4번, 솔직하게였죠. 콘서트를 하던 도중이었는데요. 솔직하게를 이렇게 부르면서 리프트에 이렇게 올라가 있고 이렇게 팬분들을 보면서 부르고 있을 때는 울컥할 때가 되게 많아요. 가사를 되게 곱씹으면서 아, 너무 감사하구나. 정말 더 우리 팬분들한테 좋은 모습, 좋은 음악, 더 정말 부끄럽지 않은 정말 자랑스러운 가수가 돼야겠구나 생각을 하고 있고 부족한 저희지만 되게 많이 사랑을 해주신다는 거에 대해 되게 감사하면서 네, 감동을 받을 때가 이제 솔직하게를 부를 때였습니다. 그 감동 다시 한번 계속 느끼고 싶네요. 네, 그럼 오늘도 여김없이 문제가 나갑니다. 오늘 문제는 뭐 어떻게 보면 쉬울 수도 있어요. 아이콘이 해외여행을 단체로 간다면 가고 싶은 지역은 어디일까요? 1번 LA, 2번 유럽, 3번 오키나와, 4번 브라질. 네, 정답을 아시는 분들은 아이콘 채널 플러스 홈페이지 팬보드에 정답을 보내주세요. 정답을 맞추신 분들 추첨을 통해 선물 드릴게요. 네, 생각할 시간도 드릴 겸 노래 하나 듣고 가요.
So your friends been telling me you've been sleeping with my sweater, and that you can't stop missing me. But my friends been telling you I'm not doing much better, 'cause I'm missing out for me. Being here without you is like I'm waking up to it's only half a blue sky. I'm kinda dim but not quite. I'm walking around with just one shoe, heart for heart without you. I'm half a man at best, with half an arrow in my chest. I miss everything we do. I'm half a heart without you. Forget all we said that night. No, it doesn't even matter, 'cause we both got split in two. If you could spare an hour or so, we'll go for lunch down by the river. We can really talk it through. Being here without you, it's like I'm waking up to only half a blue sky. Can't dim but not quite. I'm walking around with just one shoes. I'm half a heart without you. I'm half a man at best, with half an arrow in my chest. I miss everything we do. Half a heart without you. Half a heart without you. Half a heart without you. Though I try to get you out of my head, the truth is I got lost without you. And since then I've been waking up to only half of the sky. Can't be dim but not quite. I'm walking around with just one shoes. I'm half a heart without you. I'm half a man at best, with half an arrow in my chest. I miss everything we do. Half a heart without you, without you, without you, without you, without you, baby. Half a heart without you. 네, 이번에 진한 형이랑 새로 커버곡을 한 원디렉션의 Half a Heart 들려드렸습니다. 이 곡을 그때 처음에 저희가 커버곡으로 들려드렸던 걸 하고 이제 반응이 괜찮아서 새로운 또 선물을 드리면 좋겠다 싶어서 커버곡을 작업을 하다가 또 진한 형이랑 골라서 이 노래 되게 평소에 좋아하지 않았냐, 커버곡을 또 한번 하자 해서 이번에 최근에 녹음을 해서 따끈따끈하게 들고 여러분들께 들려드렸습니다. 이게 인스트루멘탈이 없어서 진한 형이 직접 일렉 기타를 가져와서 쳤어요. 애드립부터 코드까지 다. 네, 되게 처음에 듣고 이제 녹음을 받으면서 놀란 게 진한 형이 일렉 기타를 생각보다 되게 잘 치더라고요. 그래서 와, 역시 또 그동안 열심히 들었는데 와, 진짜 많이 잘 치는구나, 나중에 진짜 무대 위에서 할 수 있겠구나 싶더라고요. 그래서 되게 진한 형 기타에 또 깜짝 놀랐습니다. 네, 자, 그럼 이제 실시간 팬 여러분들의 신청곡을 받아보는 시간인데요. 지금 브이나잇을 듣고 계신 많은 청취자분들, 팬분들께서 재밌는 질문들 아니면 짧은 사연 보내주시면서 신청곡 부탁드려요, 밤에 듣기 좋은 노래라든지 아니면 지금의 자신의 기분을 표현해 줄 만한 노래, 뭐든 찬성입니다. 지금 실시간 댓글로 보내주시면 됩니다. 유현님, 자신은 무슨 동물 닮은 것 같나요? 팬사인회 때 팬분께서 얘기해 주셨는데 쿼카인가 그 동물 저 닮았다고 알려주셔서 네이버에 한번 검색해봤는데 닮았대요, 멤버들도. 그래서 네, 제가 생각하기도 조금 닮은 것 같기도 해가지고 네, 저는
개 닮은 것 같아요. 네. 박수진님, 팬들이 초상화 같은 거 그려서 선물로 줄 때 어떤 기분이 들어? 일단은 굉장히 깜짝 놀래요. 진짜, 이렇게 그림을 정말 잘 그리시는 분들이 계시는구나. 와, 진짜 너무 똑같이 잘 그려주셨다. 그리고 되게 이쁘게 잘 그려주시는구나. 그리고 이게 쉽게 이렇게 그려지는 게 아닐 텐데, 그 쏟아부은 정성과 시간이랑 그런 걸 생각하면 진짜 너무 감사드리죠. 네. 고이고이 간직해서 제 본집에도 갖다 놓고 제 방에도 몇 개 걸어놨습니다. 이다정님, 옛날부터 궁금했는데 데뷔하고 나서 제일 기억에 남는 팬은? 제일 기억에 남는 팬? 되게 많은 분들이 기억에 남죠. 네. 이렇게 매번 찾아와 주셔서 너무 감사하고, 이렇게 많은 사연 가지고 계신 팬분들께서 찾아와 주시면은 많이 기억에 다들 남는데, 그 중에 하나를 꼽자면은 팬사인회 때였어요. 간호사 일을 하시는 분께서 오셨는데, 저한테 자기가 지금 뭐라 그러지? 이렇게 옆에서 간호해주고 있는 아픈 여자 아이 어린 친구가 한 명 있는데, 그 친구가 많이 아파서 지금 힘들게 투병을 하고 있는데, 저희 아이콘을 너무 좋아해서 꼭 사인을 그 친구 것까지 받아달라고 부탁을 해서 그 자리에서 두 분의 사인을 해드렸어요. 그리고 나서 얼마 안 돼서 또 사인회가 열렸는데 그분이 또 오셔서 그 친구가 그 사인을 받고 너무 좋아하고 너무 고맙다고, 그리고 저한테도 너무 감사하다고 꼭 전해주라고 해서, 그래서 그 친구 요즘 어때요? 몸 상태 많이 괜찮아졌어요? 물어보니까 너무 아파서, 그리고 이제 너무 어린 나이니까 견디기 힘들어해서 또 투병을 하다가 좋은 곳으로 가게 됐다고, 네, 안 좋은 소식, 슬픈 소식을 전하게 돼서 미안하다고 그 얘기를 하더라고요. 그래서 되게 팬사인회가 끝나고 좀 먹먹한 마음을 가지고 돌아갔어요. 그 친구를 실제로 한 번이라도 봤었으면 또 웃는 모습도 보고 또 그렇게 많이 좋아해 주셨다고 하는데, 네, 되게 많은 생각이 들더라고요. 되게 그날 밤에 되게 잠을 잘 못 이뤘었어요. 그런 친구들이 있구나. 되게 그런 친구들한테 우리가 정말 웃을 수 있는 그런 행복이 될 수 있는 존재가 되는구나에 되게 감사하면서도 또 한편으로는 가슴 한편이 좀 먹먹하더라고요. 네, 그 친구가 기억이 납니다. 네. 전현선님, VR 게임 해보셨어요? 제가 처음에 VR 게임을 해본 경험은 민호 형 숙소에서인데요. 민호 형이 처음에 VR이란 게임기를 가지고 있다 그래서, 네, 한번 해봤는데 되게 재밌더라고요. 네, 근데 그때 이제 바비 형이랑 같이 했는데 이제 바비 형을 찍었는데 진짜 웃겼어요. 제가 영상을 찾아보고 있으면은 여러분들께 공개를 하겠지만, 이게 찾아봐야 될 것 같아요. 없을 수도 있는데, 진짜 웃겼습니다. 네. 최하연님, 내일 엄마 생신인데 뭘 해드려야 할지 고민이에요. 기억에 남을 생신 선물 뭐가 있을까요? 저는 저희 엄마 생신일 때는 꽃이랑 편지 써서 가져가거든요. 무엇보다도 어머님이 무언가를 해드린다기보다는 그래도 진심이 담긴 편지와 엄마 사랑해요 라는 말과 함께 꽃 이렇게 갖다 드리는 것만으로도 되게 좋아하시지 않을까요? 부모님들은 항상 그 얘기하시죠. 내 아들, 딸이 나에게서 가장 큰 선물이라고. 저희 엄마도 되게 그 얘기 많이 하시는데, 그럴 때일수록 그 하루 더 행복하게 해드리고 옆에서 잘 어머니 얘기도 잘 들어드리고 좋은 시간 같이 그냥 보내드리면, 네, 되게 그것만으로도 충분한 큰 선물이 되지 않을까요? 네, 지금 많은 분들께서 지금 되게 많이 지금 보내주셨는데요. 지금 고르고 있어요. 되게 많이 보내주셔가지고 뭐가 있을까요? 오, 요정 이퀄 13님, 리쌍 선배님들의 사람들은 모두 변하나봐. 오, 좋은 곡이네요. 이거 그럼 들려드릴게요. 자, 지금 틀어드리겠습니다.
모두 변하나 봐. 그래 나도 변했으니까 모두 변해가는 모습에 나도 따라 변하겠지. 사람들은 모두 변하나 봐. 그래 너도 변했으니까 너의 변해가는 모습에 나도 따라 변한 거야. 이리로 가는 걸까 저리로 가는 걸까 어디로 향해 가는 건지 난 알 수 없지만 세월 흘러가면 변해가는 건 어리기 때문이야. 그래 그렇게 변해들가는 건 자기만 아는 이유. 부정하고 싶어도 이제는 청춘의 마지막 문안 들어가는 나이에 쿨한 척하지만 솔직히 아주 멀리 뛰기엔 이제는 숨차. 마치 비겁대는 풍차 짧아지는 잠 하늘의 매일 같은 모양의 달. 시간 참 빠르고 빨라. 어느 후배의 마음도 예전과 달라. 이젠 결혼 아니 해야 한대. 돈 버는 음악 내 마음속에 남은 첫사랑. 이제는 그저 정이 많은 여자 사람. 게리와 기린 이제 웃기며 살아. 이리로 가는 걸까 저리로 가는 걸까 어디로 향해 가는 건지 난 알 수 없지만 세월 흘러가면 변해가는 건 어리기 때문이야. 그래 그렇게 변해들가는 건 자기만 아는 이유. 사람들은 모두 변하나 봐. 그래 나도 변했으니까 모두 변해가는 모습에 나도 따라 변하겠지. 오, 사람들은 모두 변하나 봐. 그래 너도 변했으니까 너의 변해가는 모습에 나도 따라 변한 거야. 좋은 노래 추천해주셔서 너무 감사합니다. 벌써 사연 읽어드릴 시간 돌아왔네요. 오늘 사연 3개 읽어드릴게요. 최현진님의 사연입니다. 동동 오빠 안녕하세요. 저는 실용무용과 입시를 준비 중인 고2 최현진이라고 해요. 제가 사연 쓰게 된 이유는 오빠들한테 감사하다고 말하고 싶어서예요. 저는 지금까지 꿈이란 걸 가져본 적이 없었는데 오빠들이 춘 안무 영상을 보고 실용무용과에 꼭 가고 싶다는 꿈을 갖게 되었어요. 제 꿈을 찾게 해주신 아이콘 오빠들에게 정말 감사해요. 그리고 저번 V앱 산책 방송에서 고2에 춤 시작해도 늦은 게 아니라며 응원해주신 윤영 오빠 진짜 정말 감사해요. 오빠 덕분에 용기가 생긴 것 같아요. 그리고 제 롤모델인 동혁 오빠, 제가 롤모델인가요? 저 오빠 춤 정말 사랑하는데 힘들 때마다 들을 수 있게 응원 한마디 조언 부탁드려요. 일단은 멋진 꿈을 꾸고 있는 우리 최현진 양, 너무 축하하고 응원합니다. 진짜 힘내고, 나를 롤모델로 삼지 말고 더 되게 많은, 정말 춤을 잘 추시는 댄서분들이 많으니 그런 분들을 꼭 롤모델로 삼아서 정말 나중에는 우리 무대 위에서 꼭 만나도록 해요. 기다리고 있을게요. 되게 많이 힘들 거고, 슬럼프도 올 거고, 자기 발전을 위해 되게 많이 고민을 해야 되는 그런 직업일 텐데, 그리고 그런 꿈일 텐데,
되게 슬럼프가 온다거나 힘들거나 왜 안 되지 이렇게 주저앉지 말고 그럴 때마다 한 단계 더 올라갈 수 있게 계단을 한 칸 더 올라갈 수 있는 그런 발판이라고 생각을 하고 잘 이겨낼 수 있도록 응원하겠습니다. 네, 언제든 파이팅이요. 궁금한 거 있으면 언제든 물어봐 주시고 네, 감사합니다. 이유정님의 사연입니다. 요즘 슬럼프인가 싶었던 차에 좋아하는 사람이 생긴 것 같아. 그 사람은 피팅 모델 겸 카페 알바생이었어. 그래서 그 사람이 일하고 있는 카페에 매일 낮 12시에 커피를 사러 나가. 요즘 평일 낮이 그렇게 행복하더라고. 근데 좋아하는 사람이 있는 걸 숨기고 있었는데 티가 많이 났는지 어떻게 알고 벌써 주위에서 작업을 걸러 가냐고 떠보는 거 있지. 나는 안 들키고 싶었는데 안 들키는 방법 없을까 보내주셨어요. 아, 되게 날씨도 화창하고 더운데 이렇게 이렇게 되게 뭔가 풋풋한 그런 감정을 느끼고 계시네요, 이유정님. 안 들키고 싶으신 거예요? 굳이 안 들켜도 안 들킬 이유가 있나요? 사람을 좋아하는 게 당연한 거고 그게 뭐 창피하고 부끄러울 수 있지만 네. 좀 더 적극적인 모습을 그 분이나 그 주변 친구들이나 사람들한테 보여주는 것도 나쁘지 않죠. 네. 꽁꽁 혼자 앓고 있고 꽁꽁 숨기고 있다 보면은 네. 누가 먼저 채갈지 모르잖아요. 응원하겠습니다. 화이팅입니다. 꼭 잘 되시길 바랄게요. 강다현님, 동혁 오빠, 이제 고등학교를 정해야 하는데 저는 서울방송고등학교를 가고 싶어요. 그런데 부모님은 멀고 너는 못 간다 그러는데 부모님을 설득하는 방법은 없을까요? 그리고 동혁 오빠가 응원해주세요. 확실하게 그거에 대한 생각이 있고 그리고 정말 그게 나중에 나의 미래를 위해 정말 도움이 되는 학교면은 이 학교를 가고 싶은 이유와 나중에 꼭 내가 커서 뭐가 되고 싶은지에 대한 거를 부모님께 정확하고 명확하게 얘기를 하고 그거에 대해서 계속 혼자 고민을 하고 연구를 하고 노력하는 모습을 보여드리면 부모님도 마음을 바꾸시지 않을까요? 네, 화이팅입니다. 정말 나름 또 이런 게 많이 고민일 나이고 되게 중요한 시기일 텐데 포기하지 말고 끝까지 힘내서 쭉 밀고 나가길 빌게요. 할 수 있습니다. 못할 거 없어요. 네. 오늘도 이렇게 좋은 사연, 재밌는 질문들 보내주신 우리 코니기들 너무 감사합니다. 덕분에 우리 청취자분들과 우리 코니기들이랑 즐거운 시간 보내고 재밌는 얘기 나눌 수 있게 됐네요. 오늘 V나잇 12번째 밤을 이렇게 시원하게 보냈는데 다들 오늘 딥슬립 할 수 있겠죠? 저는 딥슬립 하려고 한번 노력해볼게요. 네, 많은 사연들, 질문들 남겨주셨는데 하나하나 소개 못해드려서 너무 죄송하고요. 하지만 저는 다 읽어본다는 거. 네, 오늘 12번째 밤 함께 해주셔서 너무 감사드립니다. 우리는 다음 13번째 밤으로 또 만나요. 그때까지 바이러스, 장염 요즘에 유행하고 있다는데 조심하시고 감기 조심하시고 냉방병 조심하시고 아프지 말고 우리 웃으며 또 만납시다. V나잇의 문을 닫는 마지막 노래 네어 루 크리스토퍼의 라틀런 들으면서 굿나잇 하자고요. 그럼 다들 잘 자요. If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Feeling like a digit in the system, just another stupid number, I don't know, no. Everything is twisted, I can feel it, it's another stupid summer where it's cold. And we could do it on our own. Head up to a place where maybe no one goes. And a rocket full of liquor and a Polaroid for pictures. Baby, you should stop before I lose control. How perfect a person am I? Go through your person, put on your disguise. You see the stars, but they just see the skies. And you see my scars, what do they see? If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. We still got a lot of shit to learn, just admit it.
We still got a lot of shit to learn, don't you get it? Got your finger on the trigger and you aiming at the mirror, don't you shoot, that ain't you now. Cause on the outside you pretending, but you hurting in the end. What's the truth now? How perfect the person am I? Go through your person, put on your disguise. You see the stars, but they just see the skies. And you see my scars, what do they see? If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... It's the done. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. It's the done. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it.